श्रीमाता शरणम श्री अरविंद शरणम। समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मानकु मोर सादर सप्रेम प्रणाम नमस्कार। आजिर विषयटी है आत्मचिंतन कौन पाई कि आउ काहीं कि कहती आत्मचिंतन ही भगवत चिंतन, आत्म साक्षात्कार ही भागवत साक्षात्कार, आत्म श्रवण ही भागवत श्रवण, आत्म आविष्कार ही भागवत आविष्कार। कारण आत्मा ही भगवान, भगवान स्वयं आत्मा रूप में आम भितर रही, तांकु खोजी पाइबा पाई ही मनुष्य संसार को आसी। निजको खोजिबा को भूली जाइछि से धन जस मान सम्मान एइथिरे से मजी रही। निजको खोजिबा, अंतर्मुखी हेबा, नीरवतारे निजको निरीक्षण करिबा, निज भितर को निजे देखिबा को चेष्टा करिबा। मु किए, मु काहींके आसी, मु केउठी को जीवी, कौन सांगरे नेइकरी जीवी इत्यादि आदि विषय को देखिबा द्वारा अनुशीलन करिबा होची मु आत्मा। मु मते खोजिबी अर्थात मोर आत्मा को खोजिबी। आत्मा रे पूर्ण अच्छी पूर्णमी रे पूर्ण आलोक, पूर्ण आनंद, पूर्ण सामर्थ्य अर्थात सकल पूर्णता। से पूर्णता प्राप्ति ही मो जीवनर लक्ष्य बोली जानिबा उचित। बाहर को नुहे भीतर को जीवा ही है असल जोग। भीतर और बाहर को समान करवा होची पूर्ण जोग। कहा जाए आत्मार स्पर्श मिलिले अज्ञानता दूर हो जिवो, ज्ञानर झलमल वर्ण विभा उकुटी उठिबो, सकल दुख दूर हो एवं नित्य आनंद प्राप्त हेब। समस्त प्रकार अंधकार दूर हो आलोकर दीप्ति रे दिग दिगंत उद्भासित हो उठिबो। वर्तमान प्रश्न आसिबो जे यह किपरि हब। उत्तर रे कहा जिवो जे निज पक्षरु एथिपई प्रथमे आग्रह हेबा दरकार। निज भितर आग्रह आसवा दरकार जे मु पूर्ण हेबी, मु निजको अंतर्मुखी करिबी, नीरव रे निजको निरीक्षण करिबी, भगवान को ही साक्षात करिबी, आत्म साक्षात्कार करिबी। एई आग्रह जेतेबेले आम भितरे प्रकट हब ताहले तार बाट दिशिजिब। निजर आग्रह रहिले बाट दिशिजिब। एई आग्रह को पूर्ण जगरे अभिप्सा बोली कहा जाइछि। देह प्राण मन पूर्ण चेतनार चतुर्थ स्तर हेउछि आत्मा। सेई आत्मा को पाइबा से जीवनर पूर्णता आउ सार्थकता। निजर अपूर्णता को आग खोजी बाहर करने को हब, तापरे गोटी गोटी अपूर्णता को दूर करने को चेष्टा करने को पड़िबो, तापरे निम्न प्रकृति को खोजी बाहर करने को हेब। एई कथा को पूर्ण जगरे आत्मविश्लेषण बोली कहा जाइछि। आत्मविश्लेषण ही असल कथा। आत्मविश्लेषण रु जना पड़िबो निम्न प्रकृतिर स्वरूप। सेही निम्न प्रकृति को उच्च प्रकृति रे परिणत करिवार प्रक्रिया को रूपांतरर प्रक्रिया बोली कहा जाए। पूर्ण जगरे एही रूपांतर गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करुथिबारु पूर्ण जोग को रूपांतर जोग बोली कहा जाए। एथिपाई आमको देह मन और प्राणर प्रभु होगाकू पड़िबो। आमे वर्तमान कौन होइचंती ना मन और प्राणर दास होइकी रहिचंती। आमे मन और प्राणर दास न होई मन और प्राणर प्रभु हेबा। किपरि? मन कहूची खाइदे, पेट भरी थिले भी पुणी भल जिनस टीए मिलले खाइदे, किंतु आमे केमिति मनर प्रभु ना मु खाइबी नहीं, तामाने मन उपरे आमे प्रभु हेली। सेमती मनर प्रभु हेबा अर्थात
ସୁଖ ଦୁଃଖର ପ୍ରଭୁ, ମନର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଦୁଃଖର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାଣର ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ବାସନାର ପ୍ରଭୁ ହେବା। ଧନ ରହିବ, ମାତ୍ର ଧନର ଦାସ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଶ ରହିବ, ମାତ୍ର ଯଶର ପ୍ରଭୁ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି। ଏହା ଏମିତି ହେବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ବା ଏହା ଦିନକରେ ହୁଏ ନୁହେଁ, ଏହା ଦିନକର କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସହନଶୀଳତା ଆଉ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଆଉ ଲାଗି ରହିବା ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଆଜି ହେଲାନି, କାଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆମକୁ ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯିଏ ସହେ ସିଏ ରହେ, ଯିଏ ନ ସହେ ସିଏ ନାଶ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର କହନ୍ତି, କହିବା ଲୋକ ତ ମହତ ନୁହଁଇ, ମହତ ସହିବା ଜନ। ସହିଷ୍ଣୁତାହୀନ ବାଳକ ବାଳିକା ହୁଅନ୍ତି କ୍ରୋଧେ ଅଜ୍ଞାନ। ଗୋଟିଏ କଥା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ। କଥାଟି ହେଉଛି, ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦିରର ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମନ୍ଦିର ପାହାଚର ପଥର ପରସ୍ପର କଥା ହେଲେ। କଥାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ଧୂପ ଦୀପ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ପୂଜିତ ହେଉଛି, ଆଉ ପାହାଚର ପଥରରେ ଏତେ ଲୋକର ପାଦର ଆଘାତ ପାଉଛି। ଏଇଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜେ ସହନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ। ମୂର୍ତ୍ତିର କଥାରେ ଦୁଇ ପଥର ଏକା ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଥର ନିହାଣ ମୁନରେ ପାହାର ଥରେ ଖାଇଲା କି ଫାଟିଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ପଥର ଆଘାତ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହା ଅଳ୍ପ ଆଘାତରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ପାହାଚର ପଥର ହେଲା। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ପଥର ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅତଏବ ସହନଶୀଳତା ହିଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥରକୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସଜେଇ ଦେଲା, ଆଉ ପୂଜିତ କରାଗଲା। ସହିବାପଣ ଟିକକ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଅହଂ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିକୁ କାଢ଼ିଲେ ଅନ୍ୟଟିର ପ୍ରଭାବ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଅହଂ ଭାବ ହିଁ ସମ୍ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗତିର କାରଣ। ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହେଇଛି, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହେଇଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ବହୁଳାଂଶରେ ଦୂର ହେଇଛି। କମ୍ ସମୟରେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ହେଉଛି। ଜଗତ ବିଷୟରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି। ଭୌଗୋଳିକ ଦୂରତା କମିଗଲାଣି। ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଣିଷର ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଗଲାଣି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ବିଦେଶରେ ଥିବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଟି ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଅନ୍ୟ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ବା ଜଗତୀକରଣ କେତେକାଂଶରେ ସାକାର ହେଲାଣି, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ସେଇ ଅହଂ ଭାବର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ମୂଳ କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ ଅହଂର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଆତ୍ମଚେତନାରେ। କାରଣ ଅହଂ ହେଉଛି ଆତ୍ମଚେତନାର ଶେଷ ଅଂଶ। ଆତ୍ମଚେତନା ଯଦି ଏକ ସରଳ ରେଖା ହୁଏ, ତେବେ ଅହଂ ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ବକ୍ର ରୂପ। ଏହି ଅହଂର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ମଣିଷ କଲବଲ ହେଉଛି। ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରିପାରୁନାହିଁ। ଅହଂ ଏତେ ଚତୁର, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ମଣିଷକୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଆଣିଦେଇଛି କର୍ତ୍ତାପଣ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ। ଏହି ଅହଂକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ କଥାରେ ଅହଂକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ସେତିକି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଲୋଡ଼ା ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ବୁଝି ହେଲେ ସେହି ଅଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସବୁକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେସବୁର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା, ଏହିସବୁ ମୋର ଅଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ କୃପାରେ ଅହଂର ପରଦା ଯାହା ଦେହ ପ୍ରାଣ ଓ ମନକୁ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯିବ। ମା ପୁସ୍ତକରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ମାନସୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ଆଧାରକୁ ଗଢ଼ିପାରେ।
ମଣିଷ ନିଜେ ନ ଚାହିଁଲେ ଅହଂର ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଚାହିଁବା ହିଁ ହେଲା ଅଭିପ୍ସା। ଅଭିପ୍ସା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଆଗେଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଭିପ୍ସା ସହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ତ ନିହାତି ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ହିଁ ମାଆ ହିଁ ଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆ କହନ୍ତି ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ, ପୁଣି କହନ୍ତି ଆର୍ ୟୁ ରେଡ଼ି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସମୟ, ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏତିକିବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ହିଁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଏହି ସମୟକୁ ହେଳା କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେବ, ଏପରିକି ଆଉ ଥରେ ପାଇବାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ ହତଭାଗ୍ୟ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ, ସେହି ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଶୟନ କରିଛି ଅଥବା ଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ। ଅତଏବ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳ ଏକ ସୁଯୋଗ ରୂପେ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ। ବଡ଼ ଦୁଃସମୟ ପରି ବାହାରକୁ ଜଣାଯାଉଛି, କାରଣ ଅଘଟଣମାନ ଅହରହ ଘଟୁଛି। ଅହଂର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ମଣିଷ ମନରୁ ନୈତିକତା, ସାମାଜିକତା, ମାନବିକତା ହଜିଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ସକାଳର ଆଲୋକ। ସେହି ଆଲୋକ ଆସିବ ଏବଂ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ତହିଁରେ ହସି ଉଠିବ। ଜୀବନର ଧାରା ବଦଳିଯିବ। ସ୍ୱାର୍ଥ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା, ଛଳନା, ଠକାମି ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ରହିଛି, ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତିଗତ ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ହିଁ ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷା କବଚ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୀବନ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିମାନସ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି, ଜଗତ ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ, ସମାଜ ହେବ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନରେ ପରିଣତ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ହେବ ଦିବ୍ୟ ମନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣ ମିଶିବ, ବିଶ୍ୱ ମନରେ ମନ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନରେ ଆସିବ ସେଇ ମଧୁ ଲଗନ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ରୂପାନ୍ତରିତ ଦେହ, ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ଜୀବନ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ମନ ପ୍ରାଣର ଜୀବନ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ କଥାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭାଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ସେହିଦିନ ଜୀବନର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମନରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ପ୍ରାଣରୁ ଦୋଷ, ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ବଳତା ଚାଲିଯିବ। ଶରୀରରେ ଭରିଯିବ ଦିବ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟ ଆଉ ଆସିବ ଅମରତ୍ୱ। ପ୍ରାଣରେ ଆସିବ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ମନରେ ଆସିବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ନଗରୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିବିର ହେବ ଏହି ପୃଥିବୀ, ଆମର ଏହି ଧରାଧାମ। ପାରିଜାତ ଫୁଲର ଦିବ୍ୟ ସୁବାସରେ ସୁବାସିତ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନର ବାତାବରଣ। ଏତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଦତଳେ ଟିକିଏ ଶରଣ ହିଁ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କହିବ। ଶ୍ରୀମା ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଲାଗି ରହିବା। ମାଆଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ କାମନା ବାସନାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ସିଏ ତାଙ୍କରି କୃପା ବଳରେ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।